امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم فی القرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال شمعت و مجلست الرسول والسبیل باب قبول الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ غیر مقدمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ام الہدی ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام السبتین و ام العباس و ام ابیہا سیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ ولایہ علی ولی اللہ نعرہ ولایہ علی ولی اللہ شاباش واہ واہ ماشاءاللہ جناب دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان کی یہ صف عزا بچھائی آپ حاضرین کی شرکت ذاکرین کی خدمت میری مالکن میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مادر حسنین شہزادی کونین اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ ہیں میرے مالک تمام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں کربلا کی زیارت نصیب مرتے وقت کلمہ حق نصیب ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں مولا شبیر کے عزاداروں میں میری مالکن میری شہزادی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہ موت عطا فرمائے میری مالکن میری شہزادی ہمارا شمار اپنے بیٹے کے عزاداروں میں سے فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں قائم کے ناصرین میں سے فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی یہ عمل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی بس تیری ہی زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا بس تیری ہی زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا سلسلہ گفتگو آج بالکل اپنی آخری نشست میں مسلسل 4 روز سے آپ کے سامنے یہ معروضات پیش کی سورہ مبارکہ الاحزاب کی اس آیت میں جس میں خدا
इंसानियत को नहीं, कायनात की हर एक चीज़ को अमर अता फरमा रहा है। खुदा अपना और अपने फरिश्तों का बता रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका सल्लू करते हैं नबी पे, और जो भी साहिब ईमान है वो इन पे सिर्फ सल्लू ना करे, इन्हें तस्लीम भी करे, और सिर्फ इन्हें माने ना, इन्हें उस मंजिल पे जाके तस्लीम करे जिस मंजिल पे तस्लीम करने का खुदा हमसे दरूद के जरिए चाहता क्या है, आखिर मंशाए परवरदिगार क्या है, वो चाहता क्या है कि हम अगर इन पे दरूद पढ़ें तो दरूद पढ़ने से इन्हें फ़ायदा होगा। खुदा हमें हुक्म दरूद दे के कि अपनी रबूबियत में इजाफा चाहता है, तो इसका मतलब है कि अगर रबूबियत में भी इजाफा मुमकिन नहीं है, उनकी इज़्ज़त और शान में भी नहीं, तो यकीनन इसमें भी हमारे ही लिए कोई बेहतरी है। कायनात का निज़ाम दो निज़ाम मरबूत है जो चला रहे हैं, एक है निज़ाम तशरीई और एक है निज़ाम तकवीनी। मैं बच्चों के लिए इसे आसान करूं, अहकामात परवरदिगार को कहते हैं तशरीई, निज़ाम परवरदिगार को कहते हैं तकवीनी। अल्लाह चाहता है हमें नमाज पढ़ो तो ये हुक्म तशरीई है, ये शरई हुक्म है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रखो। कायनात का निज़ाम जो चल रहा है ये तकवीनी निज़ाम है। मुझे आज गुफ्तगू का मानीखेज नतीजा आपकी समातों के बाहर खड़ा करना है, इसलिए मैं थोड़ी सी तमहीद के मराहिल से गुजरना चाहता हूँ। खुदा दो निज़ाम है, एक तशरीई है और एक तकवीनी। एक वो है जिसके तहत ये पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, इस दुनिया का नहीं। इस दुनिया की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक सफ़ेद कागज़ पे मैं पिन पॉइंट करूं तो जो एक नुक्ते की हैसियत है वो इस दुनिया की। खुदा कायनात के जर्रे जर्रे को फैज़ पहुंचाना चाहता है, और वो निज़ाम है तशरीह, कि एक एक जर्रे तक उसकी कुदरत पहुंचे, एक एक जर्रा पहचाने कि मेरा खालिक कौन है। शजर हजर नबातात हैवानात इंसान, कायनात का हर जर्रा उस तक फैज़ पहुंचाना है। अब तशरीही निज़ाम यह है कि हदायत का सिलसिला शुरू किया जाए और इंसानियत तक हदायत पहुंचाई जाए। निज़ाम तकवीनी है कि जो कायनात का निज़ाम चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दिया जाए। अब खुदा कह रहा है कि मैं एक कानून और एक कुलिया बना रहा हूं, मखलूक मांगेगी मुझसे, मैं दूंगा हुज्जत को। मुश्किल तरीन और खुश्क तरीन तमहीद, तुम मुझसे मांगो, मैं दूंगा हुज्जत को, हुज्जत पहुंचाएगी तुम तक। हम अल्लाह से मांगेंगे, जवाब में अल्लाह डायरेक्ट हमें अता नहीं करेगा, क्योंकि फैज भी उसने सीधा हमें नहीं दिया। जिस रास्ते से हम तक फैज पहुंचा था उसी रास्ते से हम तक अल्लाह तरसील कर रहा है रहमत को। पांचवें बादशाह से एक बंदे ने पूछा, मौला ये हमारा दरूद पढ़ना क्या है, इसमें आपके लिए बेहतरी है या हमारे लिए? इमाम ने फरमाया तुम दरूद में पढ़ते क्या हो? वो कहता हम पढ़ते हैं कि मेरे अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद पे और मोहम्मद की आल पे। इमाम ने कहा एक पानी का प्याला भरो। उसने पानी का प्याला भरा, इमाम ने साहबी से कहा इसके सर पे रख। उसके सर पे रखा गया। इमाम ने कहा इसमें और पानी डाल, और पानी डाला तो वो पानी उसके चेहरे पे आ गया। इमाम ने कहा ये है तेरे सवाल का जवाब। जो समझ गए शुक्रिया, बच्चों तक बात पहुंचा। उसका मालिक इसमें सवाल का जवाब कहां से था? इमाम ने फरमाया प्याला पहले ही पानी से पुर था, अब और डाला ये तो तुझ तक पहुंच गया। फरमाया हम रहमत से पहले ही पुर हैं। जब तू हम पे रहमत मांगता है तो हमारे लिए नहीं मांगता, असल में अपने लिए मांग रहा।
اور رسد کا، طلب اور رسد کا نظام ہے، مانگنے کا اور دینے کا۔ ہم مانگ لیں گے لیکن وہ دے گا کیسے؟ ہم نے تو مانگنے میں صرف اللہ بھی دیکھ لیا، مخلوق نے کہا جی صرف اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو اور صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کہہ دی کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کو اتنا تقسیم کیا گیا، ان کو بسوں پہ سٹیکرز کی صورت میں گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھی کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میرا خیال میں اس کے استدلال کے لیے جاؤں گا تو مجھے موضوع سے ہٹنا پڑے گا، تو اس سوال کا منہ بند کرنے کے لیے میں ایک ہی دلیل دینے لگا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ تو بیٹھا ہے جو سن رہا ہے، اس نے ہم سے نہیں کہا، اس نے کہا اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بندے کا کم از کم محمد ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ چلے میں ماتمی نوجوانوں کو ساتھ ملا رہا ہوں، ایک عقیدے والی بات کہتا ہوں۔ 13 رجب کو آئی تھی شہزادی فاطمہ بنت صدقہ اور بی بی خانہ کعبہ سے باہر کب گئی؟ بالکل صحیح جواب، 16 رجب، 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی تھی۔ مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی قصہ تھا؟ یہ تو معمولی بات تھی۔ اتنے بڑے گھر کی بہو، اتنے بڑے گھر کی بیٹی گھر سے چلی جائے، 3 دن واپس ہی نہ پلٹے، یا تو بتاؤ کہ حضرت ابو طالب کیا ہے؟ بی بی جب اپنے گھر سے گئی تھی تو بی بی جاتے ہوئے کعبے کی چابی نہیں لے کے گئی، جبکہ چابی بی بی کے گھر پڑی تھی، کلید بردار حضرت عمران تھے۔ بی بی چابی لے گا، اور بی بی جب گھر سے نکلی تو بی بی منزل ہی کعبہ تھی، بی بی نیت ہی کعبہ کی لے کے چلی، یہ نہیں کہ رستے میں اللہ نے حکم دیا تھا ادھر نہیں ادھر آ، گھر سے نکلی تو منزل کعبہ تھی، چابی لے کے نہیں آئی، اس نے روکا تھا۔ اب میں کیا کروں، بار بار مجھے عقیدے کی سرحد کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا چابی نہ لانا، اس نے کہا تھا، وہی نبیوں پہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا فاطمہ گھر سے چابی نہ لانا، تیرے لیے علیحدہ در بنے۔ بی بی نکلی خانہ کعبہ کے قریب ہے، دیوار پھٹ گئی رکن یمانی کے قریب۔ یہ اندھیرے میں نہیں کام ہوا، یہ دن کی روشنی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے بی بی کو نکلتے دیکھا، اور یہ عام مستور بھی نہیں تھی کہ معمولات زندگی میں تھا، ان کے گھر سے مستوریں باہر نہیں نکلتی تھی۔ لوگوں کے لیے پہلی تو یہی انہونی تھی کہ جو کبھی بھی نہیں نکلی، آج یہ گھر سے کیوں آ رہی ہے؟ پھر جب بی بی کعبہ کے قریب گئی دیوار پھٹ گئی، لوگوں نے پھٹتی ہوئی دیوار بھی دیکھی، لوگ ڈر کے بھاگ گئے، بی بی کعبہ کے اندر چلے، دیوار آپس میں مل گئی، لوگوں نے دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، ملتے بھی دیکھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پہلے وہ دوڑے حضرت ابو طالب کے گھر، ہانپتے کامتے ہوئے مکے کے لوگ جا کے دروازے پہ دستک دی، حضرت ابو طالب باہر نکلے، کیا ہوا؟ ابو طالب تیری زوجہ وہ گئی ہے گھر کے قریب اور کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے اور وہ اندر چلی گئی اور دیوار مل گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے، مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے؟ علی حق
یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے؟ مکہ کے لوگ سے جی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوار کیوں بند ہوئی؟ دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ مکہ میں یہ نہیں تھا کہ یہ عبادت کے لیے آتے تھے، ان کے بت کعبہ کی باہر والی دیواروں پہ تھے. لات منات عزا وہاں موجود تھے. لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کو پوچھنے والے عزا سے پوچھتے. یہ راز کیا ہے؟ یہ دیوار پھٹی کیوں ہے؟ یہ بی بی اندر کر کیا رہی ہے؟ آخر دن میں پہرا ہوتا، پھر رات میں پہرا ہوتا. رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے. وہ بی بی باہر آئی، وہ بی بی باہر آئی، وہ بی بی باہر آئی. مکہ والوں نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے گھر کا پہرا توڑا ہو. وہ خدا کے گھر کے چاروں طرف پھرتے رہے، دیکھتے رہے، اللہ کے گھر کے گرد گھومتے رہے، دیکھتے رہے بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی. آخر مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی. مکہ والوں نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یہ کام پہلی بار ہوا ہے، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ وہ بی بی خیریت سے ہے بھی کہ نہیں ہے. آخر مکے والوں نے یہ طے کیا، ایسے کرتے اللہ کے دروازے کا تالا توڑتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہ راز کیا ہے، اب یہ ہاشمی کیا کرنے والے ہیں. آخر مکے والے اللہ کے دروازے پہ گئے، توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تالا نہ توڑے، پہلے دروازے پہ دستک دے. اگر زندہ ہوئی اندر سے آواز آئے گی، اگر زندہ ہوئی اندر سے بولے گی. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز ہے علی کی ماں اٹھ، میرے گھر کا اندر سے دروازہ کھول، میرے گھر کا اندر سے دروازہ کھول. بی بی نے کہا میری اللہ گھر تیرا ہے، بلایا دیوار سے تھا، اب کہہ رہے دروازہ کھول. فرمایا 3 دن میں نے بٹھایا بھی اس لیے تھا کہ بندے میرے دروازے تک پہنچ جائے. اب انہوں نے دے دی ہے میرے دروازے میں دستک، اور یہ دستک میرے دروازے میں پہلی بار ہوئی ہے. دروازہ کھول، انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے آئے. در سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہیں وہ چاہیں جدھر سے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. کبھی نہ سوچنا کہ اندر سے چلی آئے. تم جب بھی اللہ سے مانگو گے پریشان نہ ہونا. میں اگلا واقعہ بھی پڑھ دیتا ہوں، بار بار سنا ہے آپ نے. مسجد کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، اس نے پہلی بار مسجد والوں سے مانگا، پھر مسجد والوں سے مانگا، تیسری بار ادھر منگا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا. بہتر کر سکتا ہے وہاں بہتر کر کے اپنا ہاتھ اٹھا لے. جتنا 5 دن میں تجھ سے تنگ ہوا ہوں نا. مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا قبلہ. پیدا ہوئے کعبہ میں تو کعبہ بنا قبلہ. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی. منکر ہے علی کا تو بنا لے دوسرا قبلہ. مانگو اللہ سے تو اللہ جس ہاتھ سے دیتا ہے. وہ خود نہیں دے گا، وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں حجت کو دوں گا، حجت تم تک پہنچائے.
یہی وجہ ہے، وہ کہتا کہو اللہم، میں کروں گا صلی اللہ. تو بندہ بیٹھا میں تو نتیجے کے قریب آ رہا ہوں. یہ ہے درود کا فلسفہ. تم کہو اللہم، میں کروں گا صلی اللہ، پھر آگے آئیں گے محمد و آل محمد. خدا نے کہا پورا دن نہیں مانگو گے، 5 دفعہ تم سے ضرور منگواؤں گا. جگہ جگہ سے اذان سے پہلے مولوی نے درود سے آل کو نکالا، صلی اللہ علیہ وسلم. آل کو نکال دیا، صلو علی حبیب. آل کو نکال دیا. وہ پھول والا مولوی، وہ جاہل ترین، صلو علی آل کو نکال لیا. صلو وسلم. اگر پورے دن کا مسلمان ہے تو حلال زیادہ بنتا. سارا دن درود میں سے آل کو نکالا، مصلی میں جا کے کیوں ڈالا؟ وہاں بھی کہہ دیتے نماز میں وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، کہتے جی نہیں مصلی پہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ مصلی پہ کہیں گے تو عبادت حرام ہو جائے گی، انہیں نکالیں گے تو حرام ہو جائے گی. اب بتا جن میں حلال حرام کا فرق ہو وہ برابر کیسے ہو سکتا؟ نبی کی زندگی میں بندوں کو آن سے دشمنی تھی. نبی کی زندگی میں بندوں کو آن سے دشمنی تھی. نبی کی زندگی میں کہا میرے اے خاتم النبیین تجھ پہ درود پڑھیں گے، آل پہ کیوں پڑھوا رہا ہے؟ نبی کی زندگی میں بندوں نے آل کو نکالنے کی کوشش کی. جب رسول نے دیکھا نا کہ یہ محمد تک آ گئے، آگے نہیں جا رہے، پھر رسول نے بھی زبانیں بند کی. رسول نے کہا مجھ تک آ گئے ہو، آگے نہیں جانا چاہتے، نہیں جانا چاہتے. اس نے کہا پھر سن لو اولنا محمد. حدیث کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آل مجھ سے جدا ہے؟ میں ہی محمد، سارے محمد، سارے کے سارے، 12 نہیں. کوئی شیعہ ماتمی عقیدہ رکھے جنہیں 12 محمد، عباس بھی محمد، اکبر بھی محمد، جعفر بھی محمد، طالب بھی محمد. سارے کے سارے محمد. یہ میری آج کی 2020 کی نوجوان نسل کے لیے، یہ نئی جنریشن کے لیے، انہوں نے درود اور تھوڑا کر دیا. یہ انگلش میڈیم سکول میں جانے والے بچے پیس بھی اپون ہم پہ آ گئے. پڑھے لکھے شہر میں بیٹھا ہوں، کسی دیہات یا کسی گوٹ میں تو میں ہوں نہیں نا. اہل علم بیٹھے ہیں میرے سامنے، پروفیسرز بیٹھے ہیں، انجینئرز بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، انگلش سمجھنے والے بیٹھے ہیں. یہ پیس بی اپون ہم عربی کی کس جملے کی ٹرانسلیٹ ہے؟ پڑھے لکھے بندے سے میں مجبور کر کے اب داد لینے لگا. اگر تم نے پیس بی اپون کہہ ہی دیا تھا تو آگے دم کہتا ہم کیوں کہا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہہ دیتا وہ سارے خاندان میں بھیج رہا ہے. غیر مذہب نے آل کو نکالا. شیعہ تھوڑا آگے اور آئے.
انہوں نے کہا محمد اور رسول اللہ سے علی ولی اللہ نکالو. یہ بھی میں واقعہ پڑھ دیتا ہوں شیعہ کتب سے. نبی کی زندگی میں بندوں نے آ کے کہا کلمہ تیرا پڑھے, تیرے بھائی کی امامت اور تیرے بھائی کی ولایت کا اقرار کیوں کرا؟ نبی کے چہرے پہ جلال کے تیور ہے. فرمائے یہ میں ہوں. وہ میں, یا انت منی وانا منکا, تم مجھ سے, میں تجھ سے ہوں. منافقین کے بیٹھ کے کہا کیا کہنے, یہ تجھ سے, تو اس سے, کیسے؟ کتاب کے جملے ہیں. نبی نے علی کو قریب بلایا, بلا کے علی بازوؤں کو کھول. علی بازو کھولا, نبی نے علی کو اپنے بازوؤں میں لیا. صحابی کہتے ہم دیکھتے دیکھتے محمد علی کے اندر پیوست ہو گیا. انہوں نے کہا ہم آنکھ کھول کے دیکھتے تھے, ایک بار محمد نظر آتا تھا, ایک بار علی نظر آتا تھا. میں نے کل بھی کہا تھا یہ سب سے بڑی ابلیس کی سازش ہے. وہ چاہتا ہے آل علیحدہ کرو. کیا کہا تھا ابلیس نے بیٹھ کے, بسم اللہ, کیا کہا تھا ابلیس نے بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے, توجہ, خدا کا نکل میرے گھر سے. اسے کہا دو چیزیں دے دے, طاقت دے دے, مہلت دے دے. میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے جو بندہ علی کے اختیار نہیں مانتا میں اس مولوی کو سامنے بٹھاؤں اور اسے قرآن سے ابلیس کے اختیار سناؤں. تم نے خود کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹا ذبح کرنا ہے, بیوی کو بھی نہیں بتایا. واقعہ لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے, فرمایا دوست کے گھر دعوت. دوسرے مذہب میں لکھا معاذ اللہ جھوٹ بولا, جھوٹ نہیں تھا, سچ تھا, دوست تھا اس کا, خلیل تھا, دوست کے یہاں جا رہا. بیوی کو نہیں بتایا, اسماعیل کو بھی نہیں بتایا, ہاتھ پکڑ کے لے گئے. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہو گئے, ابلیس روح بدل کے آ گیا. اس نے کہا بیوی تیرا ہمدرد ہوں, ابراہیم دوست کے گھر نہیں گیا, تیرے بیٹا ذبح کرنے گیا. اب مولوی کے گلے میں پھندا, بتا جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا, ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ نبی نے بیوی کو نہیں بتایا, شیطان کو کیسے پتا چل گیا؟ کہتے ہیں وہ مردود نبیوں کے مزاج سمجھتا تھا, وہ نبیوں کے مزاج سمجھ لیتا ہے, علی نوکروں کی دعائیں نہیں سمجھ سکتا. علی کو ہر جگہ نہ ماننے والے, ابلیس کے ہر جگہ ہونے کے مقلد ہیں. یہ ہر جگہ پہ ہے. خدا کا نکل جا میرے گھر سے, طاقت لی, مہلت لی, کرے گا کیا؟ خبر خدا کو بھی تھی کہ اس کے منہ سے کروایا. اس نے جو چیلنج کیا وہ چیلنج قرآن میں نہ ہو, میں مرضی کے چوک میں گردن کٹوانے کے لیے. ابلیس نے کہا تو مجھے طاقت اور مہلت دے دے, میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اس کی وجہ سے نکال رہا ہے نا, اس کی نسل کو جینے نہیں اب دوں گا, صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس آدم کی نسل کو ہٹاؤں گا. اس کا مطلب اسے پتا تھا صراط مستقیم, تو اس نے کہا میں بیٹھوں گا. پھر مولوی تجھے شرم نہیں آتی, تو ابھی تک نماز میں کہہ رہا صراط مستقیم دکھا. تو ابھی تک دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے. علی حق
मर्जी के मौलवी इकट्ठे करो, उन्हें ना बुलाना, मुझे भेज देना। बादशाह हुसैन की इज्जत को समझाने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ इतना बताओ ये सिराते मुस्तकीम है क्या? ला औला वाला कुव्वत पढ़ने वालों, आउज़ु बिल्लाह पढ़ने वालों, पहले बताओ तो सही बच किससे रहे हो? उसने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम से रहूंगा। सिराते मुस्तकीम पहले बताओ नमाज का नाम है, रोजे का नाम है, ज़कात को कहते हैं, हज को कहते हैं। सिराते मुस्तकीम कोई इबादत ऐसी बता जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। तेरी समझ में कोई इबादत ना आए तो मिंबर पे इधर शिया किताबों का ढेर लगा देता हूँ, इधर सुन्नी किताबों का ढेर लगा देता हूँ। मुल्ला अली मुत्की जैसा बंदा भी लिखा मस्जिद नबवी में, रसूल खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आ गया, नबी रुख बदला, सहाबी उधर से आ गया। मुल्ला अली मुत्की ने तीसरी बार उसका उठ के खड़े होना था, या मस्जिद के दरवाजे पे अली इब्न अबी तालिब आ गए। अली का आना था, रसूल अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानब लगा, हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा, अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली होने वाले अल्लाह। सिर्फ ला इलाहा से नहीं रोकता, अली और वलीउल्लाह से रोकता है। मुल्तान वालों कुलिया बना लेना, तुम्हें कोई भी अली से रोके समझ लेना बंदा नहीं बोल रहा। मासूम से एक बंदे ने पूछा था मौला इब्लीस शक्लें तब्दील करता है? फरमाया करता है। मौला ये रूप बदलता है? फरमाया बदलता करता है? फरमाया करता है। उसने कहा मौला अब तो मासूम है, निगाह इस्मत तो जान लेती है कि ये बंदा नहीं है, ये असल में इब्लीस बैठा हुआ है। मेरे मालिक हम तो गैर मासूम हैं, हमारे यहाँ तो आंख में वो मेयार ही नहीं है, हमें कोई कुलिया तो ऐसा बता, हमें पता चल जाए बंदा बैठा है कि शैतान बैठा है। दिमाग में जहां कहीं ऐसा शक हो, मेरे दादे अली के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिया करो। चेहरा खिल जाए समझना इंसान बैठा है, चेहरा चल जाए समझना शैतान बैठा है। अब पता चला हम सलाम से पहले या अली मदद क्यों कहते हैं। करूं ही क्यों जब मैं तेरी सलामती चाहता ही नहीं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में कहा गया था मुस्लिम बिन अकील को सलाम कर, फरमाया सलाम के काबिल ये नहीं वो है। इसलिए तो इब्लीस ने कहा, उसने कहा मैं छोटी छोटी बातों से क्यों रोकूं, जिसकी वजह से ये सारी हैं। वो लाइटें बंद नहीं करता, मेन स्विच ही ऑफ कर देता है। यही तो वजह है जिन्हें रोकता नहीं वो छोड़ते नहीं। रोकता ही अली वाले को। उसे पता है अली वली वाला पढ़ने वाले का पांव मुसल्ले पे नहीं आएगा, मेरी गर्दन पे आएगा। अली का मुनकर टकरे भी मारे, उसे खबर है वो जितनी मर्जी पढ़ी जाए। बल्कि यहां तक है अली का मुनकर मुसल्ला बिछा के पूरी रात नमाज पढ़ता है। अब अली कहकर मार कहता तो उठा, मैंने देखा तूने वजू किया, मैंने देखा तूने मसा किया, मैंने देखा तूने मुसल्ला उठाया, मैंने देखा तू सारी रात नमाज पढ़ता रहा, मैंने तुझे ना रोका ना टोका, क्यों रोकता क्यों टोकता? अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती। तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का।
से बोल लो अली अली जोर से बोल लो अली अली तारक का शोहर अली अली तारक का शोहर अली अली अजनाद का बाबा अली अली उतर का मौला अली अली गंगों का फाइटर अली अली खैबर को उखाड़ा अली अली हम सबका मौला अली अली हम सबका मौला अली 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 की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देता है, अली का बुग़्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। विलायत अली न छोड़ना, गदीर का खुतबा न भूलना, इनकारे हुज्जत उसका इनकार है, हर गुनाह माफ हो सकता और 80% कामयाब है वो। मैं तो चाहता हूं कि मुझे तो शौक ही नहीं है ना जी कि सारी दुनिया अली वल्ला पढ़ लो, जिसे अली ने चाहा ही नहीं है। मैं उसकी घर जाके मिन्नत क्यों करूं? ये तो यौम अलस के बाद है, ये तो रूहों का इकरार हो चुका है। बादशाह हुसैन की इज्जत के समय दुनिया में खुल के जीने दो, अली के दुश्मन को दुनिया में खुल के जीने दो। यही तो वजह है कि अली के एक नौकर से जब पूछा गया था, मौला ने कहा बता तुझे कैसे कत्ल करूं? उसने कहा ऐसे ही कर जैसे आखिरी के दौर में तेरे हाथों तू कत्ल होना चाहिए। मौला हुसैन इज्जत देता। जिंदगी अगर आजमाइशें शुरू हो जाए तो समझो कि अली ने तुम्हें कबूल किया। आसाइशों का ढेर हो समझना अली दूर कर रहा है, मुश्किलात की गंभीर हो समझना अली करीब कर रहा है। दुनिया तुम्हें अली के इश्क में सब कुछ कहते, तमगे सजाते रहो। अली की वजह से दुश्मनी है ना, हमारा फख्र है, हमारी दोस्तियां भी अली की वजह से। अली के दुश्मन के साथ दुनियावी अलैग सलैग रखना भी हराम है। ये ना हो कहोगे जी हमारे दुनियादारी के ताल्लुक है, फिर क्या हुआ? अमीर अल मोमिनीन का फरमान दिखा ना सकूं जिंदगी में मिंबर पे ना हो। अली फरमाते हमारे दुश्मन के जनाजे पे ना जाना। जाना पड़ भी जाए दुआ ना करना, मजबूरन करनी पड़ भी जाए आमीन ना कहना। ऐसे ना हो तू आमीन कहे हमें बख्शना पड़ जाए। सीसा पलाई दीवार हो जाओ। अली के दुश्मन को खबर हो कि ये अली को नहीं छोड़ सकता। दुनिया जितनी सख्तियों में आए समझो कि वहां उतनी आसाइशें इंतजार कर रही हैं। मेरे शहंशाह फरमाते दुनिया तुम्हारे लिए एक कैद खाना है, इसमें ऐसे रहो जैसे कैदी रहता है। कैदी को हर वक्त उम्मीद होती है कि काश कहीं से आजादी की खबर। मोमन अपनी मौत को आजादी समझे। लम्हा मौत के लिए
मुकद्दस हो। मुझसे कोई बंदा कहे कि एक लफ्ज में मौत पढ़, तो मैं एक जुमले में मौत पढ़ने लगा। बिस्मिल्लाह खूब है। अली शुनीद से जब दीद में बदल जाए इससे बेहतर जुमला मेरा ख्याल कोई नहीं हो सकता। अली जब शुनीद से दीद में बदल जाए उसे मौत। चले बहुत बेहतर मौत के लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ। क्या कहने? एक जुमला यहाँ पे मौला का और कोट कर लो ताकि तुम्हें आज के बाद मौत से मोहब्बत हो। मौत से भागो ना, मौत को ढूंढो। मौत तुमसे जान छुड़ाती फिर। अमीर अल मोमिनीन फरमाते जब हम अपने किसी मुहिब की रूह कब्ज करना चाहते इजराइल को हुक्म देते, इजराइल अली से इजाजत लेते। अच्छा बाबा। और जब वो इजाजत लेता है, अल विलाया रसाले से पढ़ रहा हूं तबा तबाई के, जब वो इजाजत लेने के लिए आता है तो फिर वो जुमला क्या कहता है? वो कहता है, ऐ अली आज मैं आपके मुहिब की जियारत के लिए जा रहा हूं। जियारत करने जा रहा हूं तेरे मुहिब की। अली मलकल मौत की तरफ देख कर शक्ल तब्दील कर, खौफनाक शक्ल से खुश शक्ल में, लिबास बदल, जन्नत से खुल्लत फाखिरा पहन, ऐसे सज धज के जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने जाता है। खौफनाक शक्ल होती है उनके लिए जिनके तो मौत से डराना हो, वो तेरे इंतजार में। सच धज के जा। क्या कहने? क्या कहने? मैं कहूंगा ऐसा जुमला पढ़ूंगा तुम्हें मौत से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। अमीर मोमिन फरमाते जब मलकल मौत पहुंचता है अली फरमाते इसके सरहाने ने खड़े ना होना, अच्छा मेरे मुहिब की पाइंती पे खड़ा, कदमों की तरफ खड़ा हो। हर घर से मलकल मौत का गुजर हुआ है, मैं जुमला पढ़ूंगा, ये जुमला मेरा नहीं बादशाह का है, मेरे मालिक का है। हर घर में इसका प्रैक्टिकल हुआ होगा। अभी मैं पढ़ने लगा। मौला फरमाते इसकी पाइंती पे खड़ा, इसके पांवों के तलवों से अपने परों को रगड़। मोमन मरने से पहले एक बार पांव की तरफ देखता, जो ही वो अपने कदमों की तरफ देखता, अली फरमाते मलकल मौत उसे पर जोड़ के आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। वो नजरें अपने कदमों से आसमान की तरफ लेके जाता है। अली फरमाते जो ही वो आसमान की तरफ देखता है, हम हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे दिखा। ना 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 ना, एक लम्हे के लिए हम हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे दिखा दे। जो ही वो हमें देखता है, तुम्हारा मलकल मौत देगा, मलकल मौत पर जोड़ के कहता है अगर तू चाहे तो मैं तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ा। बड़ी माजरत के साथ ज्यादा चीजें गोश गुजार करने वाली वक्त बिल्कुल वक्त था तो मौला फरमाते उसके चेहरे पे एक भीनी से मुस्कुराहट, उस मुस्कुराहट को मौत कहते हैं। जब वो हमें देख लेता है फिर उसका यहाँ रहने को दिल नहीं, ऐसे रहो जैसे तंग और तरी कोठरी में रहते हैं। आजमाइशें आए, शुक्र करो। दुनिया तुम्हें तन्हा कर दे, सजदे में सर रखो। अली फरमाते मेरा शिया दुनिया में रह ही नहीं सकता, ना मेरे शिया के दिल में दुनिया रह सकती है। इसलिए कि मैंने दुनिया को तलाक दी है, जहां वो रहती हूँ वहां तो मैं आता ही नहीं। दुनिया रखनी फिर
علی کو چھوڑ. کیا کہنا علی رکھنا پھر دنیا کو. زندہ باد زندہ ایک بندے نے کوفے میں آ کے مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, یا علی آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. مولا فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. جس کے سامنے پڑھا ہے محب کے چہرے پہ تلوار بھی مارے تب بھی وہ بے شک بے شک ناک پہ ضرب تلوار بھی ہو تو پھر بھی وہ ہماری محبت کو نہ چھوڑے. اور منافق کو ہم سونے کے پہاڑ بھی دے دے وہ پھر بھی ہم سے علی فرماتے اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی میں اپنے شیعوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی. لیکن علی فرماتے ہیں با خدا میں علی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں زینت نہیں ہے. علی کی ولایت تمہارے پاس ہے تو یہ نعمت کبریٰ ہے. میں ایک آدھے جملے میں پڑھنے لگا, بڑا معرفت والا جملہ, اس میں گہرا اتر نہیں سکتا. بسم اللہ. اگر تمہیں علی نے اپنی ولایت دی ہے تو شکر کرو کہ علی نے تمہیں وہ نعمت دی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی تھی. کسی مولوی کے کہنے پہ ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے میں بھی نہ سوچ لیں, فوراً اس بو کو محسوس کر لیں یہ مجھے علی سے روک رہا ہے. زیادہ کتابیں نہ آتی ہوں, زیادہ حوالے نہ آتے ہو, اس مولوی سے صرف اتنا کہہ کے واپس چلے جانا کہ مولوی صاحب میرا عقیدہ ہے جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں. اسے تمہیں پھنسا دیا مستحب اور واجب کے چکر میں. یہ ساری شریعت کے لفظ ہیں. علی محتاج اچھے لگتے ہیں لفظ, کتابوں میں لکھے ہوئے اچھے لگتے ہیں, واجب ہے, مستحب ہے, مبطل ہے, اشکال ہے, یہ اچھے لگتے ہیں کتابوں میں, علی کے لیے نہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے, 2 جمع 2 4 کر لیتے, یہیں پہ فیصلہ کر لیتے, نہ کتابوں کو ڈھیر نہ حوالے. ایک ہی کلیہ بتا دیتا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو ان مولویوں سے بچنے کے لیے. وہ تمہیں کہ بیٹا علی مستحب ہے, اسے کہنا مولوی صاحب ابھی مان لوں گا, پہلے بتا مستحب کی تعریف کیا ہے. وہ کہے گا بیٹا مستحب اسے کہتے جسے کرنے سے نیکی ملے, چھوڑنے سے عذاب آئے. اسے کہنا مولوی صاحب واجب کسے کہتے ہیں, وہ کہے گا واجب اسے کہتے جسے چھوڑنے سے عذاب آئے. اسے کہنا اگر علی مستحب ہے تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا تھا. ایسی چھوٹی چھوٹی تکنیکیں میں کہیں دے دیتا ہوں بچوں کو. غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا, آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب واجب کے چھوڑنے پہ آیا. کیا کہنے, علی مستحب تھا, زندہ باد زندہ باد. حارث پہ عذاب کیا. اللہ دیتا ہے حجت کو, حجت زمانے میں تقسیم کرتا ہے. یہ پورا نظام کائنات چلا رہا ہے وقت کا بادشاہ جسے ہم حجت کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ترسیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے, زمین برباد ہو جائے. بے شک لا رہے یا منتقم. تم زمین پہ چل رہے ہو, زمین کو بھی اپنے لیے فیض چاہیے. تمہیں زمین سے چاہیے, زمین کو بھی چاہیے, یہ فیض کہاں سے ملے گا. اس لیے تو اس نے جب حدیث کے سامنے چادر کے نیچے 5 دن اکٹھے ہو گئے تو رسول نے فرمایا
لحموں کا لحمی دموں کا دم یہ میرا گوشت ہے، میرے کو یعلمنی ما یعلم یحزننی ما یحزن انا حرب لمن حرب سلم لمن سلم عدو لمن عدا محب لمن حب انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك علی وعلیہم۔ رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا، خدا نے کہا سن میرا نبی، تو نے ساری اپنی محبت بتا دی۔ اب میں تجھے بتاؤں پورے قرآن میں اس نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی تھی، اس نے چیزوں کی قسم کھائی، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، آج پہلی بار اسے جلا اس کو وب عزتی وب جلالی۔ یہ بالکل سادہ ترجمہ کہنے کیا میں نے، بالکل ہلکا ترین ترجمہ جو فوراً حلق سے نیچے اتر جائے، کیونکہ میں نے لفظوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ خدا نے کہا مجھے عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، میں نے کہہ دیا وہ عزت کی جلالی۔ خدا نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اگر تھوڑا سا حلق میں اٹکنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی وضاحت کرنا۔ معصوم سے پوچھا گیا اللہ کی عزت کون ہے؟ فرمایا ہماری دادی۔ فرمایا اللہ کا جلال کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس۔ خدا نے کہا مجھے زہرا کی قسم، مجھے عباس کی قسم۔ سن میرا نبی، مجھے عزت اور جلال کی قسم کبھی بھی آسمان نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتا۔ یہ زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، یہ دریا کو روانی نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتا، سمندر کو طغیان نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے، میں نہیں چلا رہا۔ یہ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، یہ اذن دیتے ہیں تو وہ حرکت میں شرم کر مولوی، تو نمازیں پڑھتا ہے سورج دیکھ کے۔ سورج کی حرکت ہے ان کے پاس۔ یہ جناب جی چاہتا ہے کبھی بلال کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے نوکروں کو کیا کیا اختیار دے دیا۔ کیا کہنے جناب سلمان کوفہ سے باہر آ کے بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھتے واللہ اکبر، رات آگے آ جا۔ اب میں قریب آ کے بیٹھ کے دیکھا کہ جناب سلمان کی انگلی کے اشارے سے یوں رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی دن آ جاتی ہے۔ ابو ذر نے قریب آ کے بیٹھ کے سلمان یہ کیا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں گردش لیل و نہار کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ جملہ سننا سلمان کا۔ سلمان مسکرا کے آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے جب رزق تقسیم کرتے تو ایسے کرتے تھے۔ راز پڑھے ہی نہیں گئے، راز بیان ہی نہیں ہوئے، یہ تقسیم کائنات میں ایسے کرتے ہیں۔ ایک بندہ سمجھ کے چلے جانا لیکن سمجھ کے پکا جانا، یہ نظام ایسے چلاتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ سیدہ چکی کیوں چلا تو پہلے کہا کہاں جا کے راز پڑھیں، سینے پھٹ جائیں، یہ چکی نہیں چل رہی تھی، نظام کائنات چل رہا۔
के कहती चल थोड़ी देर के लिए अब तू चला। जो नहीं पीसती थी गाने नहीं पीसती थी। निज़ाम कायनात इतनी बड़ी मालकन थी मेरी शहजादी, कभी कभी पूरा निज़ाम फिजा के हाथ में दे देती। था उसे मौलवी ने कहा वो दाढ़ी से झाड़ू देता था। यहाँ बिल्कुल एक ऐसे बंदे को लेकर जिसे मजलिस का पता ही ना, उसे आगे कहो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहेगा एक बंदा बोल रहा था बाकी सुन रहे थे। पता ही नहीं मजलिस क्या। बच्चे को उठा के पूछो बेटा ये क्या हो रहा है, वो कहेगा मजलिस पढ़ी जा रही थी, मजलिस सुनी जा रही थी। देखा उसने भी, देखा इसने भी। अलमदार भाई उसकी मार्फत और थी। जिसने सलमान को झुकते देखा ना, उसने देखा उसका झुका हुआ था, रीछ रगड़ रहा था, झाड़ू दे रहा था। झाड़ू दिया जाता है गंदगी को साफ करने। मैं इरफान की दूसरी आंख दिखा देता हूँ। पहली आंख आज तक राइज है, आज तक जमाना उसी आंख से देख रहा है, उसी सुराख से अभी तक देख रहा है। मैं दूसरा सुराख मार्फत का खोलने लगा हूँ, आज के बाद जी चाहे उस सुराख से देखना, नहीं तो जहां देख रहे हो वहीं देखते रहना। सलमान दाढ़ी से झाड़ू देने नहीं आता था, रात के सजदे में गिरे हुए तारे नूर की दाढ़ी से चुनने के लिए। और जिनकी अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई थी ना, पड़ी गई। इस तरह से किस्से हैं जिनकी रूह पड़ी नहीं गई। गलतुलाम बस चली जा रही है, चली जा रही है। उसी जिसने एक तहकीक की, मैं अपनी जाती रिसर्च कर रहा हूँ, जाती रिसर्च से ये कहूँगा कम से कम 100 साल हो गए नई तहकीक का दरवाजा नहीं खुला। लकीर के फकीर जिसने लिखा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, उसने कहा कोई अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। ईद का दिन था, बच्चों को कपड़ों की जरूरत थी। इमाम को तो किसी चीज की एहतियाज होती नहीं, फिर इमाम अपनी ताकत से खुद वाकिफ है। जो काम सैयदा ने किया वो खुद हसनैन ने क्यों नहीं किया? जब कपड़े दर्जी के पास थे नहीं, सदीका कुबरा ने क्यों कहा है? जो दरवाजे पे आया वो जबरील था, उसने क्यों आगे कहा कि मैं दर्जी हूं? जब उसे ये भी पता कि अंदर बैठी फिजा को भी पता है कि मैं जबरील हूं। ये कहानी क्या है, ये राज क्या है, निकला क्या है, इसमें से नतीजा निकला क्या है? हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी प्रेप 1-2 में कहानियां पढ़ाई जाती हैं, नीचे एंड पे नीचे था नतीजा, मॉरल। ये कहानी, ये इसका नतीजा, ये वाकया आपने लिख दिया, नतीजा निकालो। क्या नतीजा निकला? सैयदा के दरवाजे पे जबरील आया, क्या पहले नहीं आता था? बीबी ने से कपड़े मंगवा लिए, क्या पहले नहीं ऊपर से कोई चीज आती थी? इनके दरवाजे पे कुछ भी ऊपर से नहीं आया। तो फिर राज क्या था? खुदा कुरान में कहते कि जो कुछ भी कायनात में है ये मेरी मशीयत से है। मशीयत का खुदा ने एक ही निशानी बताई, खुदा ने कहा मशीयत के यहाँ ये खासा है, ये जो कहती है वो हो जाता है। मेरी सैयदा तक तो रसाई नहीं थी, हसनैन तक तो मैं पहुंच नहीं सकता था। मैंने जबरील के पर पकड़ के उससे पूछा था कि तू जो दरवाजे पे आया तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैं जबरील हूँ, तूने ये क्यों कहा दर्जी हूँ? उसने कहा यही बताने के लिए आया हूँ जो अंदर बैठी है उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा था कपड़े दर्जी के पास है। मैं बताने आया था ये जो कह देती है वो हो जाता है, इसलिए के अंदर ज़हरा नहीं बैठी, अंदर तौहीद की मशीयत बैठी।
के ईसाई आए थे, तो खुदा ने कहा ये अपने बेटे लाए, हम अपने बेटे लाते हैं, ये अपनी औरतें लाए, हम अपनी औरतें लाते हैं, ये अपने नफ्स लाए, अपने नफ्स लाए। कोई मौलवी मुझे किसी किताब से साबित करे उन ईसाई पादरियों के वफद में कोई एक औरत भी आई हो। खूब है, वाह 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 वाह। वो तो सारे पादरी थे, वो आए थे। मौलवी ने ये बता दिया कि अल्लाह ने इधर से जब ये हुक्म दिया, इधर से नबी चले गए, अली चले गए, सैयदा चली गई, हसनैन चले गए, इधर वाले बताएं सुबहान अल्लाह। उधर से कौन आया था? उधर वाले भी तो बताओ ना। बाहिला हो रहा, बाहिला खूब वाह वाह। मुनाजरा होता है दो इल्मी लोगों के दरमियान, जिंदाबाद। एक बंदा इल्मी हो, सामने से एक बच्चा अनपढ़ आके बैठ जाए, मुनाजरा है? मुशायरा होता दो शायरों के दरमियान। खूब इधर से एक शायर बैठा, उधर से बिल्कुल अनपढ़ आके बैठ जाए, मुशायरा हो जाए? नहीं होगा। मुकाबला होता है दो ताकतवरों के दरमियान, एक ताकतवर आ जाए मैदान में, कमजोर आ जाए, मुकाबला होगा? नहीं। इधर होना है मुबाहिला। अक्ल तस्लीम नहीं करती, इधर से अली आए, उधर से पादरी। अक्ल तस्लीम नहीं करती, ज़हन नहीं मानता। इधर से हसनैन आए, उधर से वो नजरान के ईसाई आए हुए थे, मुकाबला नहीं बन रहा। इधर वाले दिखा रहे, उधर से तो बताओ, उधर से कौन आया था? उधर वाले आज तक नहीं बताए। 3 दिन बैठे रहे थे नजरान के ईसाई मदीने में, एक ही बात पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मरियम से अफजल मस्तूर कोई नहीं है, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी, उसे रूहुल कुद्स कहते हैं वो, रूहुल कुद्स। उसने कहा रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं है, ईसा से अफजल मर्द कोई नहीं है। ईसाइयों के यहाँ जो सलीब है, ये सूली की अलामत और 3 जेहतों की अलामत है। वो 3 जेहतें मानते हैं अपने दीन की, रूहुल कुद्स, मरियम, ईसा। बस वो कहते अल्लाह ने रूहुल कुद्स में ये ताकत दी थी, वो मरियम करीब आया, उसने मस किया। अल्लाह का रूप रूहुल कुद्स में आया था, रूहुल कुद्स मरियम के करीब आया, मरियम ने दुनिया में ईसा को। लिहाजा रूहुल कुद्स इख्तियार परवरदिगार रखता है, मरियम है, ईसा है, चौथा कुछ है ही नहीं। 3 चीजों में बंद किया उन्होंने अपना दीन। नबी कह रहे थे नहीं बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है, बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा मान जाओ इससे बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है। खुदा ने कहा मोहम्मद अब कुरान ना पढ़ना, ये आयतों से नहीं मानेंगे। इन्हें कहा ये मरियम को लाए, हम ज़हरा को लाते हैं। ये ईसा को लाए, हम हसनैन को लाते हैं। ये जबरील लाए, हम उस्ताद जबरील लाते हैं। जिनको तुम लाना चाहते लाओ। वो सबसे बड़ा पादरी कहता था मेरा ईसा से तवस्सुल है, नबी ने कहा उतार ईसा। अभी पता चल जाता है अफजल कौन है। नहीं खोली नहीं, गिरे नहीं खोली। एहसान करो यार, सीयत एहसान करो। वो अल्लाह के मैदान में 5 दिन गए, उधर से ईसाई है, उन्होंने माफी मांगी, वापस चले गए, नबी वापस आए। बस क्यों जुबान जली मौलवी के आगे क्यों नहीं गया? इसलिए कि आगे हकीकत के कुछ ऐसे पहाड़ थे जिनके नीचे दब के मौलवी हमेशा के लिए मर जाते। राज खोलूंगा, मुल्तान के सामने डंके की चोट पे लेके आओ। सारी रात तवस्सुल किया, ईसा उतर, मादर ग्रामी को लेके आओ, जबरील को लेके आओ। आज हमारे मजहब के जीतने का वक्त आ गया। ईसाई पादरी मुबाहला में इंतजार कर रहे थे, इधर से रसूल घर से निकले, आगे नबी, पीछे सैयदा, पीछे अली, हसन, हुसैन, साथ यूं मुबाहला के मैदान में गए। ईसाइयों के पादरी ने यूं दूर से आते हुए, उसे नहीं पता चला कि कौन कौन है, उसे एक नूर आता हुआ नजर आया। उसने सिर्फ नूर को देखा, उसने पादरी की तरफ देखा, झुका, उसने अपने अबरुओं को उठाया, इंतहाई ज़ईफ था, उसने अबरुओं को उठा के यूं देखा। देखने के बाद उसने फौरन पादरियों को कहा फसजदो, सजदा करो।
مجھے نہیں پتا کہ میں گلکش میں رہوں گا یا کسی عرش میں چرخے چہارا میں پہنچ جاؤں گا. سجدہ کرو. اس کا کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے یہ کسے لے آیا؟ یہ کون آ گئی بی بی؟ اس کا مجھے وہ نظر نہیں آئی کون ہے، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ کون آ رہی ہے. اسے کہا میں اسے نہیں جانتا وہ کون ہے، میں نے صرف مریم کو دیکھا، وہ کسی مستور کا پلو اٹھا. جذبات قابو میں رکھنا. میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، وہ کسی کی نالین اٹھائے ہوئے آ رہا ہے. میں نے جبریل کو دیکھا ہے، وہ کانپتا ہوا آ رہا ہے. پادری نے کہا عیسیٰ مجھے دور سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ان سے کہا جھک جاؤ، اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے پہاڑ گر آئے گا. محنت کی ہے، 5ویں دن پہ صدر کا لہو نہ کرنا اور میری محنت کی قدر کرنا. ادھر سے محمد مصطفیٰ کا پینتر کو لے کے مباہلے کے میدان میں پہنچ رہا تھا. عیسائی پادری نبی کے قدموں پہ سر رکھا، رکھ کے کہا مسلمانوں کا پیغمبر واپس جا. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا تجھے بھی تسلیم کر لیا، انہیں بھی تسلیم کر لیا. جھگڑا ماننے کا نہیں تھا، جھگڑا تسلیم کرنا. یہ ہے مقام تسلیم. یہیں پہ رک جا، یہیں پہ رک جا. زندگی باقی، ملاقات باقی. بھائی نے بڑی محبت سے حکم دیا تھا، میں یہ ہاتھ باندھ کے معافی چاہوں. رجب کے کئی جشن پڑھوں گا ملتان میں، سرکار کلندر پڑھ دوں گا. ماحول ایسا ہے، موضوع کا تقدس مجھے مجبور کرنا کہ میں موضوع سے ہٹوں ہی نہ. تسلیم کر لیا. عیسائیوں نے مباہلہ میں زہرا کو تسلیم کیا. اس لیے وہ بازار میں کہہ رہے تھے چادر دو. بازار میں اس کی بیٹی آئی ہے جسے ہم نے تسلیم کیا تھا. پادری جھک گیا، پادری گر گیا. اکیلے تنہا رسول کھڑے تھے. کہنے لگا معاف کر دے، مجھے نہیں خبر تھی عیسیٰ تیرے گھر کی نوکری کرتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا مریم تیرے گھر کی کنیزی کرتی ہے. میں تجھے کیا کہوں، یہ معافی دے. روتا ہوا پادری قوم کی طرف گیا، سر سے پگڑی اتری ہوئی تھی. قوم کے سامنے اپنی چادر کو پھیلایا. کہنے لگا جس کے پاس جو ہے دو. زیور اتارے انہوں نے، انگوٹھیاں اتاری. کیا کرنے لگا ہے؟ معافی مانگنی نہیں ہم نے. پادری رو کے تو شرم نہیں آتی. اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجیں گے؟ اس کی مریم نوکری کر رہی ہے، وہ خالی گئے. پھر دولت کا لے کے نبی کے قدموں میں گٹھری رکھی. کہنے لگا اللہ کا رسول مجھے بھی معاف کر دے، میری قوم کو بھی معاف کر دے، ہمیں پہچاننے میں دیر ہو گئی. رسول نے کہا اللہ نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا. پادری تڑپا، کہتا تو نے معاف کر دیا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی. رسول نے کہا کیسے تسلی ہوگی؟ اگلے جملے پہ میں اس پادری کے پاؤں کی جوتی پہ زندگی مار دوں. رو کے کہنے لگا اپنی بیٹی سے جا کے کہہ ہمیں معاف کر دے، ہماری وجہ سے تو گھر سے چل کے آئی.
तुम्हारी वजह से घर से चल के आई। रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। रसूल वहां है जहां सैयदा खड़ी थी। बाबे को रोता देखा, बाबा हम जीत नहीं गए, जीत गए। बाबा रो क्यों रहा है? मैं ज़हरा एक वक्त याद आया, आज ईसाइयों ने इतना हया किया। बस ज़हरा के ज़हन में ये बात आ गई कि मैं बाबे के बाद जहां भी जाऊंगी मेरा ऐसा ही हया होगा जैसा मुबाहले के मैदान में हो। लाख सलाम उन ईसाई पादरियों को जिन्होंने मुस्तफा की बेटी का अनगिनत लानत और बद किरदार जिन्होंने 4 घंटे मोहम्मद की बेटी को खड़ा। दुआ करो अल्लाह किसी शरीफ की बेटी को मांगना न पड़े, और उसको तो बिल्कुल मांगना न पड़े जिसे मांगने का तरीका ना आता। वादा किया था आखिरी मजलिस में जितने हो सके, जितने तुम बर्दाश्त करोगे उतने देर थोड़ा सा मिंबर हटाएं जी। चंद दर्द जितने बर्दाश्त कर सकोगे उतने रसूल की बेटी के दर्द पढ़ो। 5 मजलिसों में मैंने एक दिन भी मुसाहिब इस शहजादी के अलावा नहीं पढ़ा, और मैंने पहली मजलिस में कहा था कि 5 दिन क्या 1 साल भी सिर्फ ज़हरा पढ़ी जाए तो इतने दर्द हैं नबी की बेटी के। दिन खत्म हो जाएंगे, बीबी के दर्द खत्म हो जाएंगे। 3 अनोखे दर्द पढ़ूंगा। पूरी दुनिया में मैंने शहजादी के ये दर्द पढ़े, मोहर है इन दर्दों पे बीबी की। सैयद मुझे माफ कर देना, उम्मती मातम का हक अदा कर देना। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। अल्लाह बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह इस खानवादे को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन भाइयों को आपस में इत्तेहाद मोहब्बत दे जिन्होंने 5 दिन नबी की बेटी की सफ़े अज़ा बिछाई। जहाँ जहाँ से जितने जितने कदम चल के आए हो, नबी की बेटी तुम में से किसी एक को खाली न भेजे। जो बहनें बेटियाँ लेके आते रहे हो, मोहम्मद की बेटी आज तुमसे राज़ी हो गया है। आज आखिरी पुरसा है शहजादी का, कोशिश करना आंसू ना आए, हाय तेरे इख्तियार में है। आंसू ना आ सके जितनी देर बैठा रहे हाय ज़हरा कहता रहे, ताकि तेरा आने का मकसद पूरा हो सके। मैंने जुमला कहा ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। जो बंदा चुप बैठा है शायद वो अपने दिल के अंदर सोच रहा होगा शायद अली अमीर थे तो अली ने 7 चादरें दे दी। मुझे गुर्बत सैयदा की कसम है, अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रोक दी या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज है बीबी का लहू नहीं रुक रहा। 7वीं चादर फिजा के हाथों पे थी, अली के कदमों पे कि कभी तेरी गुर्बत की कसम बतूल की 3 पसलियां शहीद। दूसरा दर्द इसमें है, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई हैं। मैं डर डर के पढ़ूंगा, रुक रुक के पढ़ूंगा ताकि किसी सैयद को ज्यादा तड़प। मैंने जुमला पढ़ा 40 कब्रें। सवाल करके हमारे शहर में मेहमान है, बतूल का जाकर है, बता 40 क्यों बनाई? आधी रात तक अली बेलचा कांधे पर मदीने में बतूल की कब्रें खोते रहे।
आधी रात को अली घर रहे, शाम की मलका ने माँ का जनाजा छोड़ा, बाप के पाँव से लिपटी, रो गई बाबा तुझे खबर भी थी, तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कोई नहीं है। बाबा आधी रात हो गई है, अली रो के फरमाते ज़ैनब मैं गरीब हो गया हूँ, मैं तेरी माँ की कब्रें बना के आया हूँ। कब्रों का नाम आना था। ज़ैनब रो के कहती बाबा कितनी बना के? फरमाया 40। ज़ैनब तड़प कहती मेरी माँ की 40 कब्रें क्यों बनाई है? अली ने बेटी को बाहों में लिया, रो के कहा मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा, मैं ज़हरा को छुपा दूंगा। और जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं फेल से लेके मदफन कहाँ है हुसैन की मां? आप हो के आए हैं, उलमा कहते 3 जगहों पे ज़ियारत पढ़ो, रियाजुल जन्ना पे पढ़ो, रोज़ा रसूल पे पढ़ो, जन्नतुल बकी पे पढ़ो। नहीं पता आधी रात को कहाँ छुपा दी अली ने ज़हरा। मैंने पहला दर्द पढ़ा, 7 चादरें, मेरे अंदर ताकत थी, जुर्रत थी, मैंने वजह पढ़ दी। मैंने दूसरा दर्द पढ़ा, 40 कब्रें, मैंने वजह पढ़ दी। ये मेरे बदे हाथ, 5 दिन नौकरी की है, मैंने तुम्हारी हाथ बांध के कह रहा हूं, मैं तीसरी वजह पढ़ूंगा, खोलूंगा नहीं, सिर्फ दर्द पढ़ूंगा। कोई मात भी मुझे ना मजबूर करे कि इसकी भी वजह बता के आती। मैं खुद शबीर का जंजीर जन हूं, मुझसे तीसरी वजह खोली नहीं जाएगी। मैंने 7 चादरें पढ़ी कि क्यों दी, मैंने 40 कब्रें पढ़ दी क्यों बनाई? तू रो ना रो, मैं बीबी के सामने सुरखरू होने लगा हूँ। शहजादी मैंने तेरा दर्द मुल्तान में पढ़ दिया था। दरवाजा जलने से लेके 3 जमाती सानी तक ज़हरा बेटों से चेहरा छुपाती रही है। ज़हरा ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन की आवाज आई अम्मा हमें चेहरा दिखा। रो के गली जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बाद खोल लेना। 3 जमाती सानी को हसन माँ के जनाजे पे आए, आवाज आई हुसैन मेरी तलवार लेके आ। मैं इनसे पूछूं इतनी जख्मी थी मोहम्मद? हौसला हौसला, इतनी जख्मी कर दी इन्होंने मुझसे। मैंने कहा बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, शहादत सैयदा पढ़े तो जिगर फट जाए। बस एक दुआ, 5 दिन की एक दुआ, नमाज अगर बेहतर हो सके तो करना भाई। एक दुआ दे के मिंबर छोड़ो, जितने बैठे हो दूर दराज से अंदर बाहर, दुआ करो मेरा अल्लाह किसी औलाद छोटी हो, मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो, औलाद छोटी हो, हर घर ने मौत देखी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आपको जिंदगी में ऐसा मौका मिले, खुदा ना करे खाका मतहन के कोई ऐसी मैयत देखनी पड़े जिस माँ के बच्चे छोटे। अलमदार से जी जब माँ का जनाजा घर में होता है ना, बच्चों को नहीं पता होता हमारे साथ क्या हो गया। रिश्तेदार खवातीन आती हैं, कोई किसी बच्चे को खिलाती है, कोई मर्द किसी बच्चे को उठा के ले जाता है, खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं। उस घर में क़यामत तब आती है जब माँ को दफनाने के बाद पहली रात आती है। वो बच्चे जो सारा दिन खेलते रहे हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं हमारी अम्मा कहाँ है, हमें माँ ने खाना नहीं दिया, हमें माँ के बगैर नींद नहीं आती। तू मातम कर या न कर, सारा को दफनाने के बाद अली घर आए, फिजा की आवाज आई या अली चिराग रोशन कर। अली ने चिराग रोशन किया, फिजा की आवाज आई वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सो गई, वो दरवाजे पे तेरी कलसुम सो गई, वो तेरा हसन बैठा है। मुझे तेरी गुर्बत की कसम, मैं पूरा